Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear learners of class 9 and 10, how are you? I hope you all are well and safe staying at your home. Alhamdulillah, I am also fine. Dear students, you know we cannot continue our regular classes in our school because of coronavirus. But don't worry, we are always with you to conduct online classes to assist you. So once again I am with you to continue a new online class. So welcome to today's online class. Dear learners, I am Muhammad Hamidullah, Assistant Teacher English, Daulat Khan Government High School, Bhola, and our today's class is for class 9 and 10, subject English first paper, that means English for today. Today we will discuss Unit 6 and Lesson 2. Dear students, Lesson 2 is a very big lesson, so we cannot continue it complete it in one class. Amrader general G class we need 2 or more classes to complete this lesson, but today we will complete this lesson into 2 classes. Today we will complete from section A to section D. That means it is part 1. Okay, next class we will discuss about part 2. So dear students, look at the flags and tell what are the countries' names of these flags. There are 6 flags are here. So please tell me which country it is. Can you tell me? Yes, I think it's very easy and you can tell the name of the owner of these flags. Number 1, Bhutan, Sri Lanka, India, Maldives, Nepal and Pakistan. And they all are our neighboring countries. They all are the countries of South Asia. They are our friends, neighboring countries. Now look at the following pictures. There are 3 pictures are shared. Do you know them? Do you know these 3 people? The 3 persons? They all are familiar. They all are the living legends. So, yes, they are Mahela Jayawardene, Muttiah Muralidharan and Kumar Sangakkara. They all are Sri Lankan cricketers and they are living legends. We all know about them. We have seen their playing in the cricket match. So dear students, can you tell me what is our today's topic? What we are going to discuss today? Yes, our today's lesson is Sri Lanka, the pearl of the Indian Ocean. It is part 1. So our today's lesson is Sri Lanka, the pearl of the Indian Ocean. Learning outcomes, what we will learn today. After completing the lessons, we will be able to read the text with meaning, ask and answer questions and write a paragraph about a country. So at first look at the section A. Dear students, section A তে আমাদের কি রয়েছে? Listen the text attentively, then answer the questions that has been given in section A. Discuss these questions in pair. এইখানে দেখো কিছু কয়েকটি প্রশ্ন রয়েছে সেকশন A তে আমাদের টেক্সট বুকে। সো প্লিজ টেক ইউর বুক, যদি বই থাকে তো দ্যাটস ভেরি গুড, তুমি এই সেকশন এটা দেখতে পারো। or you don't have any book, don't worry, স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ আমাদের বইটির টেক্সটই রয়েছে। The question number 1, which country is often known as the pearl of the Indian Ocean? Which country is the world's largest tea exporter?
Which country did the spicy cinnamon originate from? Which country was mentioned in the Great India epic in Ramayana? Which country has the highest literacy rate in South Asia? All the answers will be the same, the name of a specific country. So what it is? Yes, all the answers are Sri Lanka, because all the question are asked on Sri Lanka. So at the very beginning, let's watch a video. Please watch the video attentively. আমরা শ্রীলঙ্কার উপরে এখন এই ভিডিওটা দেখব। Okay, dear students, we have seen a very nice video on Sri Lanka. আমরা এই ভিডিওতে শ্রীলঙ্কার বেশ কিছু দৃশ্য দেখেছি। So now vocabulary, that means keywords. Teardrop. Teardrop means the nickname of Sri Lanka is teardrop of India. এটা হচ্ছে সেন্টেন্স, বাট এটার মিনিংটা হচ্ছে a drop of water that comes from eye in sorrow. আমাদের কষ্টের সময় চোখ থেকে যে পানি পড়ে, এটা হলো অশ্রু। Next, pearl. Pearl is a hard of object that grows in the shell, যেটা সাধারণত মুক্তা বলি আমরা। A sentence, Princess Diana used to wear crown made of pearl. Our next word is spicy. Spicy, that means spicy is a dried seed, fruit, root, bird. That means মশলা। স্পাইসিটা বেশি উৎপন্ন হয় শ্রীলঙ্কাতে, এটা আমরা রান্নার সময় ব্যবহার করি। স্পাইসিস মেক আওয়ার কারি ডেলিশিয়াস। তো নাও ডিয়ার স্টুডেন্টস, প্লিজ লেটস কাম টু দ্য সেকশন বি। এখন আমরা সেকশন বি নিয়ে আলোচনা করব। সো সেকশন বিতে রয়েছে টেক্সট রিডিং। Okay, please listen very attentively. Anyone visiting Sri Lanka may often hear the word Ayubowan. This word means may you have the gift of long life. তোমাদের মধ্যে যদি কেউ শ্রীলঙ্কায় গিয়ে থাকো, তাহলে প্রথমে যেই শব্দটা শুনতে পাবে সেটা হচ্ছে আয়ুবওয়ান। এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে মে ইউ হ্যাভ দ্য গিফট অফ লং লাইফ, তুমি দীর্ঘজীবী হও। ইট ইজ উইথ
দিস ট্রেডিশনাল গ্রিটিং, এটা হচ্ছে একটি ঐতিহ্যবাহী অভ্যর্থনা, দ্যাট এভরিওয়ান ইজ ওয়েলকাম টু শ্রীলঙ্কা, যেটা শ্রীলঙ্কায় সবাইকে অভ্যর্থনা জানানো হয়, স্বাগত জানানো হয়। শ্রীলঙ্কা ইজ ভেরিয়াসলি নোন অ্যাজ সেরেনদ্বীপ, সিলন, টিয়ারড্রপ অফ ইন্ডিয়া, পার্ল অফ ইন্ডিয়ান ওশেন এটসেট্রা। শ্রীলঙ্কা বিভিন্নভাবে পরিচিত, বিভিন্ন নামে একে ডাকা হয়। কি? সেরেনদ্বীপ, সিলন, টিয়ারড্রপ অফ ইন্ডিয়া, পার্ল অফ দ্য ইন্ডিয়ান ওশেন ইত্যাদি নামে। দিস নেমস রিভিল দ্য রিচনেস অ্যান্ড বিউটি অফ দিস আইল্যান্ড নেশন। এই নামগুলো প্রকাশ করে যে ধনী এবং এই দ্বীপের যে সৌন্দর্য সেটাকে। Many travelers from ancient mariners and merchants to the present day tourists, বলছে অনেক ট্রাভেলার, ওই ট্রাভেলটাকে ফ্রম অ্যানশিয়ান্ট ম্যারিনার্স, প্রাচীন যারা ম্যারিনিয়ার নাবিক থেকে শুরু করে মার্চেন্ট এবং বণিক, টু প্রেজেন্ট ডে ট্যুরিস্ট, বর্তমানে যারা ট্যুরিস্ট সেই পর্যন্ত এই ভ্রমণকারীরা হ্যাভ বিন অ্যাট্রাক্টেড বাই দ্য বিউটি অফ দিস আইল্যান্ড, এই আইল্যান্ডের সৌন্দর্য দ্বারা আকর্ষিত হয়েছে। তারপরে এই আইল্যান্ডের সৌন্দর্য দ্বারা তারা আকর্ষিত হয়েছে। ওকে, নাও প্লিজ রিড দ্য টেক্সট। আমি পড়েছি, এই টেক্সটটি তোমরা একটু পড়ো। I hope you all have read the text. Now let's go to the next topic. Look, land area of Sri Lanka. Sri Lanka is located in the Indian Ocean. Sri Lanka ভারত মহাসাগরে অবস্থিত, just off the southeastern coast of India. ভারতের প্রায় দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে, shaped like a teardrop, একটি চোখের ড্রপ, মানে অশ্রুর মতো এই শেপটা, আকৃতিটা। The island of Sri Lanka measures about 415 kilometers from north to south. উত্তর এবং দক্ষিণ থেকে শ্রীলঙ্কার দৈর্ঘ্য হচ্ছে 415 কিলোমিটার, and about 220 kilometers from east to west. পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে, এর প্রস্থ হচ্ছে 220 কিলোমিটার। With a total land area about 65,600 square kilometers, যার মোট আয়তন হচ্ছে 65,600 বর্গ কিলোমিটার। It has more than 1,340 kilometers of coastline. সব মিলিয়ে এটার হচ্ছে 1340 কিলোমিটারের চাইতে দীর্ঘ। তার মানে আমরা কি জানতে পারলাম, যে শ্রীলঙ্কাকে টিয়ারড্রপ অফ ইন্ডিয়া, সেরেনদ্বীপ, পার্ল অফ ইন্ডিয়া ওশেন নামে জানা হয়, এবং এর আয়তন হচ্ছে দৈর্ঘ্য পূর্ব থেকে উত্তর থেকে দক্ষিণে 415 কিলোমিটার, পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত হচ্ছে 220 কিলোমিটার। টোটাল এর আয়তন হচ্ছে 65,600 স্কোয়ার কিলোমিটার। Now population of Sri Lanka. Look, despite its modest size, Sri Lanka has a population about 20 million. প্রায় 20 মিলিয়ন মানুষ রয়েছে এই শ্রীলঙ্কাতে। Sri Lanka is a multi-religious, multi-racial and multilingual country. শ্রীলঙ্কাটা হচ্ছে বহু ধর্মের, বহু জাতির এবং বহু ভাষার কান্ট্রি। The four major ethnic groups are in Sinhalese, Sri Lankan Tamils, Indian Tamils and Sri Lankan Moods or Muslims. এই শ্রীলঙ্কাতে 4 ধরনের উপজাতি রয়েছে: সিংহলিজ, শ্রীলঙ্কান তামিল, ইন্ডিয়ান তামিল এবং মুসলমান। A fifth group, আরেকটি পঞ্চম একটি গ্রুপ রয়েছে, the Bidhas are the original inhabitants of the island. পঞ্চম যে উপজাতি রয়েছে সেটা হচ্ছে বিধাস, এবং এরাই হচ্ছে এই দ্বীপের সবচেয়ে পুরাতন বাসিন্দা, অরিজিনাল বাসিন্দা। The ancient history of Sri Lanka is depicted in Hindu epic
রামায়ণা। এই শ্রীলঙ্কার আসল যে প্রাচীন যে ইতিহাস সেটা রামায়ণে লেখা রয়েছে। বাট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক অন শ্রীলঙ্কান অরিজিন ইজ রিলেটেড টু ভামসা অর দ্য গ্রেট ক্রনিকল। এই যে দ্য গ্রেট ক্রনিকল অথবা ভামসায় এই শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে অরিজিনটা সেটা লেখা আছে। ইকোনমি অফ শ্রীলঙ্কা, দেখো এগুলো আমরা যা আলোচনা করছি অল আর ইন দ্য টেক্সট, তোমাদের বইতে কিন্তু রয়েছে। সো বই যদি তোমরা আছে সাথে নিয়ে দেখো, অথবা তোমরা আমাদের এই স্লাইডগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো। শ্রীলঙ্কানস ইকোনমি হ্যাজ ট্রেডিশনালি বিন বেসড অন এগ্রিকালচার। শ্রীলঙ্কার যে অর্থনীতি মূলত কৃষির উপর নির্ভরশীল। দে এমফাসাইজ অন এক্সপোর্টিং ক্রপস সাচ অ্যাজ টি, রাবার, কোকোনাটস। তারা তাদের অর্থনীতিটাকে মূলত বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে যে চা, রাবার এবং নারিকেল রপ্তানির উপর। ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে শ্রীলঙ্কা ইজ দ্য লার্জেস্ট টি এক্সপোর্টার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। শ্রীলঙ্কা হচ্ছে পৃথিবীর সবচাইতে বড় চা রপ্তানিকারক দেশ। The country is also a major producer and supplier of various spices such as cinnamon, cardamom, pepper, cloves and nutmeg. শ্রীলঙ্কা এই দেশটির অন্যতম উৎপন্ন করে বিভিন্ন ধরনের মশলা, এবং এরা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে অন্যতম সেরা দেশ যারা বিভিন্ন ধরনের মশলা বিদেশে রপ্তানি করে। Cinnamon first originated in Sri Lanka and was introduced later to the world by Arab merchants. এই মশলাটা সর্বপ্রথমে শ্রীলঙ্কায় উৎপন্ন হয়েছিল এবং এটা পরবর্তীতে আরব বণিক বা আরব ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে পরিচিতি লাভ করে। Culture and religion in Sri Lanka. Sri Lanka's archaeological treasure may be compared to the civilization of the past, like the Golden Age of Greece, the Roman Empire, and the Mayan citadels. শ্রীলঙ্কার যে অরিজিন অর্থাৎ শ্রীলঙ্কার যে সিভিলাইজেশনটা, যেটা তাদের কালচারটা, এটা তুলনা করা হয় অন্য যে সভ্যতার সাথে, যেমন হচ্ছে গোল্ডেন এজ অফ গ্রিস ওই সভ্যতা, রোমান এম্পায়ার এই রোমান এম্পায়ার সভ্যতা, দ্য মায়ান সিটাডেলস মায়ান সভ্যতার সাথে। তার মানে এটা অনেক পুরাতন একটি সভ্যতা। The culture that followed those glorious parts has been enriched by the more ancient influence of Western colonizers and Eastern traders. The culture that followed those glorious pasts has been enriched. বলছি যে এই সংস্কৃতিটা যেটা অনুসরণ করেছিল এই বিখ্যাত অতীতকে, has been enriched, এটা আরো সমৃদ্ধি লাভ করেছে by the more ancient, আরো বেশি প্রাচীন রিসেন্ট ইনফ্লুয়েন্সেস, যেটা সম্প্রতি বেশি প্রভাবিত হয়েছে অফ ওয়েস্টার্ন কলোনাইজার্স, যে পশ্চিমা যে কলোনাইজার দ্বারা, অ্যান্ড ইস্টার্ন ট্রেডার্স, এবং পূর্বের যে দেশগুলোর যারা ব্যবসায়ী রয়েছে তাদের দ্বারা। দ্যাট রেজাল্টেড, যার ফলে ইন ডেভেলপিং আ ইউনিক মিক্স of religious and religious arts and crafts, festivals and customs in this small country. যার ফলে এই ছোট দেশটাতে সংমিশ্রণ ঘটেছে বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট, শিল্প এবং কলার, ফেস্টিভ্যালস, উৎসবের, অ্যান্ড কস্টিউমস ইন স্মল কান্ট্রি। ছোট দেশটাতে তার সংমিশ্রণ ঘটেছে। বিভিন্ন সময়ে এর যে সভ্যতা বিভিন্ন লোক দ্বারা, বিভিন্ন ধরনের অঞ্চল দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, যার কারণে এই সংস্কৃতিটা মিশ্রণ ঘটানো বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের, উৎসবের সংমিশ্রণে শ্রীলঙ্কার দেশ। ওকে, ন্যাচারাল বিউটি অফ শ্রীলঙ্কা। দেখো, বিসাইড দ্য ম্যান মেড রিচেস, মানুষের তৈরি যে সম্পদের ছাড়াও, one may find the God-given blessings of nature in Sri Lanka. যে কেউ
শ্রীলঙ্কাকে মানে আল্লাহর প্রদত্ত আশীর্বাদে কিছু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখা যায়। দ্য আইল্যান্ড ইজ সার্কেলড বাই অ্যাজিওর সিজ, এই দ্বীপটা সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। ইজ ব্লেসড উইথ স্যান্ডি বিচেস, এবং এই বিচের চারপাশে এবং বিচগুলো রয়েছে বালির বিচ দেয়া, চারপাশে বালির বিচ রয়েছে। গ্রিন হিলস, সবুজ পাহাড় রয়েছে। ক্যাসেডিং ওয়াটারফলস, ঝর্ণা রয়েছে। অ্যাবান্ডেন্ট ওয়াইল্ড লাইফ, প্রচুর বন্য প্রাণী রয়েছে। অ্যান্ড আ ভ্যারাইটি অফ ফ্লাওয়ার্স, বিভিন্ন ধরনের ফুল রয়েছে। অ্যান্ড ফ্রুটস, এবং ফল রয়েছে। দ্যাট মিনস প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই শ্রীলঙ্কা, যেটা গড গিফটেড। দ্য কান্ট্রি অ্যাবাউন্ডস উইথ কোকোনাট গ্রোভস, এই দেশটাতে প্রচুর পরিমাণে কোকোনাট নারিকেল রয়েছে। স্পাইসি গার্ডেন, মশলার বাগান রয়েছে। টি স্টেটস, চা বাগান রয়েছে। অ্যান্ড মেনি আদার গার্ডেন্স অ্যান্ড উডস, এবং অনেক বাগান এবং বন রয়েছে। ট্রাভেলার্স ফ্রম অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড কাম টু শ্রীলঙ্কা, সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে ভ্রমণকারীরা, পর্যটকরা শ্রীলঙ্কায় আসে। হেয়ার, এখানে a weary traveler can pass a relaxing day by a palm-shaded lagoon looking at the endless ocean. এখানে একজন ট্রাভেলার সে রিল্যাক্স করতে পারবে, সে পাল্ম গাছ, তাল গাছের নিচে, তার ছায়ার নিচে শুয়ে এবং এই সীমাহীন সমুদ্র দেখে। অ্যান্ড ফর দ্য অ্যাডভেঞ্চারাস, এবং অ্যাডভেঞ্চারারদের জন্য ডেজ ক্যান বি ফুল অফ এক্সাইটমেন্ট, স্নোকার্ডিং, সুইমিং, ফিশিং অ্যান্ড সেলিং, এই যে নৌকা চড়ানো, মাছ ধরা, সাঁতার কাটা, অ্যান্ড স্নোকেলিং এবং স্কিবোর্ডিং, এইসব করার জন্য তাদের জন্য এটা খুবই এই দিন এক্সাইটে পূর্ণ থাকবে তাদের দিনগুলো। তার মানে কেউ আসলে বোরিং ফিল করবে না। সো আমরা এতক্ষণে টেক্সটটা পড়েছি। আসলে টেক্সটটা অনেক বড়, আরও অনেক অংশ রয়ে গেছে। ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করব না, বিকজ আমাদের ক্লাসটি অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। আমরা বাকি অংশ পরে ক্লাসে আলোচনা করব। সো আজকে আমরা পুরো টেক্সটাই পড়লাম এবং এই টেক্সটটা উইথ মিনিং সহ পড়লাম। তোমাদের এখন ইভ্যালুয়েশন, আমরা এখন ইভ্যালুয়েট করবো যে তোমরা কতটুকু বুঝতে পেরেছো। ফিল ইন দ্য গ্যাপ with suitable words of your own based on the information from the text. If you go to visit Sri Lanka, you will be dashed with traditional greetings. Ayubowan. Sri Lanka is an island country which is situated in the Indian Ocean. Its shape is like a dash. It is medium in size and population. Among all the ethnic groups, the Vedas are the dash inhabitants of the island. In the ancient history of the island is dash in Ramayana. The island-like country attract many travelers as well as ancient mariners, and it still dash the tourist of the modern age by its enormous natural beauty. So what will be the answers of the gap? So please try to solve it. Okay, look, number 1 we welcomed, number 2 will be teardrop, number C will be original, and D will be presented, E will be attracts. Okay dear students, I hope যে তোমাদের সবার উত্তরগুলো হয়েছে। So please check your answers. Now homework. So write a paragraph on the natural beauty of Bangladesh. In this passage we have learned many things about the natural beauty of Sri Lanka. Now it's your time to write a paragraph on the natural beauty of Bangladesh. Please write a paragraph the natural beauty of Bangladesh. It will be your homework. So please watch the video again and again if you have any problem. So please stay safe and stay well. Dear students, if you have any problem, you can watch the class again and again. And in our online school, এই আমাদের যে ফেসবুকে যে অনলাইন স্কুলটি রয়েছে
এই স্কুলের এখানের পেজে অনেক ভিডিও রয়েছে, ইউ ক্যান সি এনি ভিডিও অ্যাকর্ডিং টু ইউর নিড. So please keep yourself on learning, stay well and stay connected with us. Thank you very much, dear students. Thank you very much for attending today's class. Allah Hafiz.